International is super excited to present before you Bhavana 2021, a Bhavana with a difference. കഴിഞ്ഞ 17 വർഷങ്ങളായി ഭാവന യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഫോർ ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ചിൽഡ്രൻ മുടക്കമില്ലാതെ നടന്നു വരികയാണ്. ഏകദേശം 15 സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും 60 കുട്ടികളുമായി തുടങ്ങിയ ഈ മാമാങ്കം, ഈ സെലിബ്രേഷൻ ഭാവന 2020 എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് 60 സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് 1200 കുട്ടികൾ എന്ന നിലയിലേക്ക് വളർന്നു. കേരളത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള കുട്ടികൾ ഭാവനയിൽ ഇപ്പോൾ പങ്കെടുക്കുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഭാവന 2020 ജനുവരിയിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലോകം തന്നെ നമ്മളാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്ത് നമ്മളാരും ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. എല്ലാ വർഷവും ഭാവന ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷം നൽകുന്നു എന്നതിലുപരി അവരുടെ ഈ സന്തോഷവും പുഞ്ചിരികളും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു മോട്ടിവേഷനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസ്കും സാമൂഹ്യ അകലവുമെല്ലാം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയപ്പോൾ ഈ വർഷവും മുടക്കമില്ലാതെ ഭാവന നടത്തണമെന്നത് RCI ഫാമിലിയുടെ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമായിരുന്നു. വളരെയധികം ചിന്തകളുടെയും പ്ലാനിങ്ങുകളുടെയും ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വെർച്വൽ ഭാവന 2021. ഇതിനുള്ള അറിയിപ്പുകൾ സ്കൂളുകളിലേക്ക് അയക്കുമ്പോഴും ഇതിലെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനെ പറ്റിയും ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പിനെ പറ്റിയും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കണക്കുകൂട്ടലുകളെയും തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് മുൻ വർഷങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്കൂളുകളും കുട്ടികളും ഭാവന 2021 പങ്കെടുക്കുന്നു. വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടി ഞങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നു വെർച്വൽ ഭാവന 2021. ആദ്യമായി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങും മുൻ വർഷങ്ങളിലെ പോലെ ഭാവന അവാർഡും ആണുള്ളത്. അതിനുശേഷം ഓരോ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും ഓരോ ഇനങ്ങളുടെയും സമ്മാനങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങാണ് ഇനി നടക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥനാ ഗാനത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ ഔപചാരിക ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കാം. പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനായി സുമ പ്രദീപ് ആൻഡ് പ്രീതി രവി, പ്ലീസ് കം ഓവർ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. കദന നിവാരണ കനിവിന്നുറവേ കാട്ടിൻ നടുവിൽ വഴി തെളിക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. Let me now call upon Bhavana Chair Rotarian Vipin SR, our incoming President, to officially welcome the gathering and all our friends. Over to you, Vipin. Dear friends in Rotary, my dear participants of Bhavana, and all of you who are watching this online, a very hearty evening to you. Welcome to the 18th edition of Bhavana, the special festival for special children organized by Rotary Cochin International. As many of you know, Bhavana has been growing over the years, and when we began planning for Bhavana this year, we realized that we will have to change the format and make it virtual. This has enabled us to reach out to schools across Kerala, and this year, the year 2021, we have 82 schools participating from Kannur to Thiruvananthapuram. President of Rotary Cochin International, Rotarian Vijay Kumar VK, has been the force behind this year's Bhavana. I take this opportunity to welcome you, Rotarian Vijay Kumar. Our respected District Governor, Rotarian Jose Chacko, has always been a very strong support to all the clubs in the district. Despite the difficulties due to COVID, our governor makes it a point to be with all the clubs for their projects. It is nice to have
a governor like Rotarian Jose Chacko and President Vijay is lucky to be under him. Sir is here to inaugurate the function. All of us would like to extend a pleasing welcome to you, sir. District Director Rotarian B. Balagopal is like a member of RCA. He has been with us for all our projects. We welcome you to this August gathering. Assistant Governor Rotarian Satish Warrior is a member of our club and he has been a great help to our president and our team. We welcome you to this inaugural function. I would like to extend our hearty welcome to our GGR Rotarian Saju, our Charter President Rotarian SR Nair, other district officials, my dear fellow Rotarians, aunts, aunts, and now for the most important people of this evening, the participants, parents, teachers, non-teaching staff, and you friends. It is you who make Bhavana vibrant and lively. I extend my heartiest welcome to all of you. Welcome to Bhavana 2021. അടുത്തതായി റോട്ടറി കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ്, ഞങ്ങളുടെ 19ാമത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് റൊട്ടേറിയൻ വിജയകുമാർ ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ലെറ്റ് മീ നൗ കോൾ അപ്പോൺ റൊട്ടേറിയൻ വിജയകുമാർ ഫോർ ഹിസ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്. പ്ലീസ്. Thank you, Rotarian Abhi. Respected District Governor Rotarian Jose Chacko, Assistant Governor Rotarian Satish Warrior, District Director Rotarian B. Balagopal, GGR Rotarian Shaju, Charter President SR Nair, Rotarians, aunts, aunts, participants of Bhavana, principals, teachers, non-teaching staff, and friends. Good evening to all of you. 2004 നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഭാവന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 2004 നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം 10 സ്കൂളുകളും 60 കുട്ടികളുമായിരുന്നു ഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇവൻറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത്. അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഭാവന ചെയർമാനായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോസ് ടു 600 കുട്ടികളും 40 സ്കൂളും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം ഈ തുടർച്ചയായി കഴിഞ്ഞ 2004 മുതൽ 2020 വരെ എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി മാസം നമ്മൾ ഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ കുട്ടികളുടെ ഉത്സവം നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വർഷം കോവിഡ് കാരണം നമുക്ക് ഒരു ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു വെതർ നമുക്ക് ഭാവന ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ബിക്കോസ് സ്കൂളുകളെല്ലാം പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പല സ്കൂളിലും വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, കുട്ടികൾക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ വർഷങ്ങളും നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഭാവനയാണ് നടത്തുന്നത് അല്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്രിസ്തു ജയന്തിയിൽ നടത്തി സ്കൂളിൽ. അതുപോലെ ഈ വർഷവും ഈ ഒരു പരിപാടി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ കുട്ടികളും കൂടാനുള്ള ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തു. അവർ പറഞ്ഞു സ്കൂളുകൾ അടച്ചിരിക്കുകയാണ്, കുട്ടികൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മളാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബിൽ നിരവധി തവണ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ ഈവൻറ്റ്, ഒരു വിർച്വൽ ഭാവന എന്തുകൊണ്ട് നടത്തിക്കൂടാ എന്ന്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബിൽ തന്നെ IT രംഗത്ത് വളരെ പ്രമുഖനായ ഒരു റൊട്ടേറിയൻ ഉണ്ട്, റൊട്ടേറിയൻ ഷാജു. അപ്പോൾ റൊട്ടേറിയൻ ഷാജു പറഞ്ഞു നമുക്കിത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എളുപ്പമായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്, വിർച്വൽ ഭാവനയായിട്ട് നമുക്ക് നടത്താം. സ്കൂളുകൾ കുട്ടികൾ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ അവരുടെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അയച്ചു തന്ന് അതെല്ലാം വാട്സാപ്പ് ഇല്ലാതെ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് വഴി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ആശയം പുള്ളി ഷെയർ ചെയ്തു. അത് നമ്മൾ വീണ്ടും സ്കൂളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ സുശീല ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഇൻ്റലക്ച്വലി ഡിസേബിൾഡ് മാഡം വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ് ഈ എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസോസിയേഷൻ്റെ. സുശീല ടീച്ചറുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തു. സുശീല ടീച്ചർ എന്നെ വളരെയധികം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. സ്കൂളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു. ഇതുകൂടാതെ മിനി ടീച്ചർ ആശാദീപത്തെ ടീച്ചറും അവരുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലെല്ലാം നമ്മുടെ ഈവൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഷെയർ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിർച്വൽ ഭാവനയായിട്ട് നടത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഞങ്ങൾ തന്നെ സർപ്രൈസ് ആയിപ്പോയി ഈ ഒരു റെസ്പോൺസ് കണ്ടിട്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
എറണാകുളം ജില്ലയും അതിനടുത്തുള്ള ജില്ലകളിലുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു, സ്കൂളുകളായിരുന്നു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ വർഷം വിർച്വലായിട്ട് നടത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് കാസർഗോഡ് തൊട്ട് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള സ്കൂളുകളുടെ ഈ ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെൻ്റലി ചാലഞ്ച് സ്കൂൾസിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് 83 സ്കൂളിൽ നിന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺഫേമായി. 1047 കുട്ടികൾ ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു. അത് വലിയൊരു വിജയമാണ്. ഇത് വെർച്വൽ ഭാവനയായ കാരണമാണ് ഇത്രയും വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ബിക്കോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി നടത്തുവാണെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി നടത്താൻ ചിലപ്പം സാധിച്ചെന്ന് വരികയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വിർച്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ച കാരണം നമുക്ക് വളരെയധികം സ്കൂളുകളെ ഈ വർഷം ഒരുപാട് പുതിയ സ്കൂൾസ് ഈ ഈവൻറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊരു വലിയൊരു സംഭവമാണ് ഈ വർഷത്തെ. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത് കിട്ടി. ഒരു വിർച്വലായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് കാരണം നമ്മൾ അടുത്ത വർഷം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഭാവനയെക്കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ലോകത്തെ എല്ലാ ഇതുപോലത്തെ സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്ലബിനുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം ഇതിനേലും വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്താനാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്. ഞാൻ ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ഭാവന അവാർഡീസ് 2 പേരുണ്ട്. ആ 2 പേരെയും കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ അനീഷ് പി രാജൻ നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്ററാണ്. ഈ വർഷത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയും ബെസ്റ്റ് ബൗളറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത അനീഷ് പി രാജ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഈ അവാർഡ് വിൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ഇതിന്. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ശ്രീ ജോളി ജോസഫ് ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനാണ് മിസ്റ്റർ ജോളി ജോസഫ്. എക്സംപ്ലറി വർക്കാണ് ഈ സ്പെഷ്യലി ഡിസേബിൾഡ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ശ്രീ ജോളി ജോസഫ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അവാർഡ് പുള്ളിക്കാരൻ മേടിക്കുന്നതിൽ പുള്ളിയെ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ. സോ ലെറ്റ് മീ വിഷ് യു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. പ്രത്യേകം പറയേണ്ടത് ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ 900ഓളം വീഡിയോസ് 2500 മിനിറ്റുകൾ പങ്കിടുന്ന ഈ വീഡിയോസ് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ റോട്ടറി ക്ലബിലെ ഞങ്ങളുടെ റോട്ടറി ആൻഡ്സ് എന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ ലേഡീസ് അവരാണ് ഈ എല്ലാ വീഡിയോയും കണ്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം സോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഇതെല്ലാം ജഡ്ജസ്മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഫോർമാറ്റ് ആക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ആൻഡ്സിനും സ്പെഷ്യൽ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ആൻഡ് അപ്രിസിയേഷൻസ് എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ വിഷ് യു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് ഭാവന 2021 and let us celebrate Bhavana 21 and let us look forward for bigger Bhavana, international Bhavana in the coming years. Thank you very much. Now we will have our Charter President, Rotarian S.R. Nair, talking to us about the evolution of RCI, where RCI stands now. Again, the evolution of Bhavana, how Bhavana has been a pet project for us for almost 2 decades now, and about the Bhavana Sparsham and Bhavana Award, which are connected to the event Bhavana. Over to you, SR. Thank you, Abhi. Respected chief guest, dignitaries within the club and outside, award winners, my hearty greetings to all of you. Rotary Cochin International Charter President എന്നുള്ള നിലയിൽ റോട്ടറി കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്ലബിൻ്റെയും ഭാവന എന്ന ഈവൻറ്റിൻ്റെയും ഭാവന എന്ന ഈവൻറ്റിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഭാവന സ്പർശത്തിൻ്റെയും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഭാവന അവാർഡിനെ പറ്റിയും നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഏകദേശം 2001 ഒക്ടോബറിലാണ് റോട്ടറി കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത്. അത് ഒരു പ്രൊവിഷണൽ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ജന്മം കൊള്ളണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റോട്ടറി ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നും കൂടാതെ റോട്ടറി ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നുമൊക്കെ അനുമതി കിട്ടുകയും അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ക്ലബ്ബ് പൂർണ്ണമായും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 2001 ഒക്ടോബറിലാണ് പ്രൊവിഷണലായിട്ട് ഞങ്ങൾ 25 പേര് ഒന്നിച്ച് കാണാനും
അത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് പനമ്പള്ളി നഗറിൽ അവന്യൂ സെൻറ്റർ എന്ന ഹോട്ടലിലാണ്. അതിനുശേഷം എന്ത് പേരിടണം എന്ന് ആലോചിക്കുകയും ആ പേരിടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാം ആസ്പിറേഷൻസൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലൊരു പേര്, ഒരു യുണീക്കായിട്ടുള്ള പേര് നമ്മുടെ ക്ലബിന് വേണം എന്ന് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ റോട്ടറി കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്ലബ്ബ് എന്ന പേര് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റോട്ടറി കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന പേര് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി. കാരണം റോട്ടറി ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലപ്പത്തുള്ള ഓർഗനൈസേഷനാണ്. അപ്പോൾ തലപ്പത്തുള്ള ഓർഗനൈസേഷനെ എഗൻസ്റ്റായി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റോട്ടറി കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന പേരിനെ അവരാദ്യം വിസമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ടർ പ്രസിഡൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ അന്ന് റോട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെർച്ചൊന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല, ഒരു 5000 പേജിൻ്റെ ഡയറക്ടറി പേജ് ബൈ പേജായിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് 3 സ്ഥലത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ പേരുള്ള ക്ലബ്ബുകളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. മാൽമോ, മോസ്കോ ആൻഡ് വൺ മോർ പ്ലേസ്, ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല, അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്ത് റോട്ടറി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹെഡ് ഓഫീസിലൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അവർ നമ്മുടെ ക്ലബിന് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ തരികയുണ്ടായത്. പക്ഷേ ഈ പ്രക്രിയയിൽ സാധാരണ 2-3 മാസം കൊണ്ട് ഒരു റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്, ഒക്ടോബർ മാസം തുടങ്ങിയത് മിക്കവാറും 2001 ഡിസംബറിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലബ്ബ് ശരിക്ക് രൂപീകൃതമാകാമായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ പേരിൻ്റെ വിഷമത്തിൽ അതങ്ങ് നീണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ അത് 2002 മാർച്ച് മാസം 6-ാം തീയതിയാണ് നമുക്ക് ആ ചാർട്ടർ കിട്ടുന്നത്. ചാർട്ടർ നമ്പറും ചാർട്ടറും കിട്ടുന്നത് മാർച്ച് മാസം 6-ാം തീയതിയാണ്. അത് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. എന്നാൽ തന്നെയും ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ള സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടറി കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ 2001 ആരംഭിച്ചു. 2002 ശരിക്കും ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പോയ ക്ലബ്ബിൽ നമ്മളെല്ലാവരും RCI അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടറി കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ഫുൾ ഷോർട്ട് ഫോമായ RC എന്ന് നമ്മളറിയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് പലരും നമ്മളെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്ലബ്ബ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പലയിടത്തും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ 18 പ്രസിഡൻറ്റുമാരും റോട്ടറി ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ഒരു റോട്ടറി ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡൻ്റ് ആകുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഇത് വളരെ 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 പ്രയാസമായൊരു പ്രക്രിയയാണ്. ഒരു രസം, ഒരു തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 2002 മാർച്ച് മാസം 6-ാം തീയതി റോട്ടറി കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ. ആ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്നുള്ള പേര് ഞങ്ങൾ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ആസ്പിറേഷൻ, കാരണം അന്ന് കൊച്ചിയിൽ ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ഗ്ലോബലായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അവസരമാണ്. ഇപ്പോൾ കൊച്ചിൻ പുതിയ പോർട്ട്, അന്ന് സ്മാർട്ട് സിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോ പാർക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഇൻ്റർനാഷണൽ തലത്തിലേക്ക് കുതിക്കുകയുണ്ടായ കൊച്ചി നഗരത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് എന്നുള്ള തലത്തിലാണ് റോട്ടറി കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്നുള്ള പേരിട്ടത്. വന്നപ്പോൾ തന്നെ 2-3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ച് യുണീക്കായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്വഭാവ വിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്, ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബിലെ എല്ലാവരും നല്ല ക്രിക്കറ്റേഴ്സായിരുന്നു. അത് ആദ്യം ക്രിക്കറ്റേഴ്സായി സ്വീകരിച്ചതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഒടുവിൽ നല്ല ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരുടെ ഒരു ക്ലബ്ബായിട്ട് അത് മാറുകയുണ്ടായി. പിന്നീടുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന റോട്ടറി തലങ്ങളിലും അതിന് പുറത്തുള്ള തലങ്ങളിലുമൊക്കെ നടക്കുന്ന പല ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റുകളിലും വിന്നേഴ്സായിട്ടും റണ്ണേഴ്സപ്പായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാനായിട്ടും ബൗളറായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മുടെ ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സ് വിലസിയിരുന്ന അവസരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റായിരുന്നു നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു യുണീക്നെസ്. രണ്ടാമത്തെ യുണീക്നെസ് നമ്മുടെ ഈ ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ചിൽഡ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രന് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. അതും തുടക്കത്തിൽ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു മെമ്പറിൻ്റെ മകൻ, ആ കുട്ടിക്ക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മെൻ്റലി ചാലഞ്ചഡായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പണ്ട് മുതലേ തന്നെ അദ്ദേഹവും ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് സ്കൂൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യാശ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കൂൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രത്യാശ സ്കൂള് ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെൻ്റലി ചാലഞ്ച്ഡ് ചിൽഡ്രൻസിന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സ്കൂളായിരുന്നു. അത് എടപ്പള്ളിയിലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യത്തെ 2-3 വർഷം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്പോൺസേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ പൈസയും മറ്റുമൊക്കെ സമാഹരിച്ച് ആ സ്കൂളിൻ്റെ നടത്തിപ്പിനായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അവിടെ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രന് വേണ്ടി നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു അവസരം രാജ്യതലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് തലത്തിലോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങിക്കൂടി എന്ന് ആലോചിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഭാവന 2004 ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. ഭാവനയിൽ ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ കരോളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ടോക്കച്ച് പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോയി. അവസാനം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് വളരെ വലിയ
സ്റ്റേജും മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്ന സ്റ്റേജും ഒക്കെ ആവശ്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നീട് നമ്മൾ അസീസി സ്കൂളിലും അതിനുശേഷം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ 2 ഫിസിക്കൽ ഇത് ഞങ്ങൾ രാജഗിരി സ്കൂളിൽ, അത് കാക്കനാടുള്ള ക്രിസ്തു ജയന്തി സ്കൂളിലുമാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വെന്യൂ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതിന് ഫെസിലിറ്റീസ് കൂടുതലായി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെയാണ് വെന്യൂ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഫിസിക്കലായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഭാവന യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഫോർ സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രൻ. ഓക്കെ, അതിൽ അവസാനത്തെ 2 ഭാവന ഈവൻറ്റിൻ്റെ നമ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് കോൺഫറൻസിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള അംഗസംഖ്യ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഏകദേശം 2000-ലേറെ പാർട്ടിസിപ്പൻസും അവരുടെ പേരൻസും അവരുടെ ടീച്ചേഴ്സും ജഡ്ജസും ബാക്കി വോളണ്ടിയേഴ്സും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന 2000-ലേറെ പേര് ഒരു ഏരിയയിൽ കോൺഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം ഭാവന മാറുകയുണ്ടായി. അത് ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് 320 എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ തൃശ്ശൂരുണ്ട്, കോയമ്പത്തൂരുണ്ട്, ഇടുക്കിയുണ്ട്, എറണാകുളമുണ്ട്, പാർട്ട് മലപ്പുറമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കൂടുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനകത്ത് വളരെ യുണീക്കായിട്ട് വളരെ പ്രത്യേകതരമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു സംഭവം, എല്ലാവരുടെയും പ്രശംസ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പിടിച്ചു പറ്റുകയാണ്, അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് കോവിഡ് വന്നത്. ഈ കോവിഡ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നിർത്താനുള്ള ഇല്ലാത്തത് കാരണം നമ്മളിതിനൊരു വെർച്വൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുകയുണ്ടായത്. എന്നാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാവന നിർത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത. ഇനി ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു മിഡിലായി എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഭാവനയിൽ വരുന്ന പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് അവാർഡ്സ് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് ഈ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അവരുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും, ഇപ്പോൾ സ്കൂളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റലാണെങ്കിൽ ഷീറ്റ്സ്, ലിനൻസ്, വെസൽസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീടായിട്ട് ഭാവനയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന പൈസ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയുണ്ട്. അത് ഫ്രിഡ്ജാകാം, വാഷിംഗ് മെഷീനാകാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഭാവന സ്പർശം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. കാരണം ഭാവനയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ സ്പർശമായിട്ട് അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ഓരോ സ്കൂളിലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾസിനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അന്തേവാസികൾക്കും വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഭാവന സ്പർശം. അതിനുശേഷം 2000 കുറച്ച് നാൾ കടന്നു പോയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി, ഭാവനയിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തെല്ലാം ഭാവനയുടെ ആ യുണീക്നെസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് 2016 നമ്മൾ ഭാവന അവാർഡ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഭാവന അവാർഡ്സും ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള അവാർഡാണ്. കാരണം ഒന്നുകിൽ ഈ ഭാവന അവാർഡ് കിട്ടുന്ന വ്യക്തി ഈ മേഖലയിൽ വർത്തിക്കുന്ന ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ശക്തനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ മേഖലയിലേക്ക് തന്നെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ആളായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഭാവന അവാർഡ്സിൻ്റെ വിന്നേഴ്സിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. 2016 അഞ്ജൻ സതീഷ്, ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തനാണ്, കാർട്ടൂണിസ്റ്റാണ്. എന്നാൽ ഹീസ് ചലഞ്ച്ഡ് അറ്റ് ഓൾ ലെവൽസ്, മെൻ്റലി അല്ല ഫിസിക്കലി ചലഞ്ച്ഡ് അറ്റ് ഓൾ ലെവൽ. നടക്കാൻ പറ്റുകയില്ല, ഒരു കണ്ണ് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, കേൾക്കാൻ പറ്റുകയില്ല, സംസാരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അഞ്ജൻ. അത്രയേറെ ഗിഫ്റ്റഡായ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഭാവന അവാർഡ്സ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അതായിരുന്നു 2016 ആദ്യത്തെ ഭാവന അവാർഡ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2017 ഈ മേഖലയിൽ വർത്തിച്ച മിസ് ഷീജ CR, അവർ അതിൻ്റെ ടീച്ചറും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിന് വേണ്ടി ജീവിതം വിനിയോഗിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഷീജയ്ക്ക് കൊടുത്തു. 2018 ഇവിടെ ഒരു ആയുർവേദ സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഡോക്ടർ രശ്മി, അത് ആ ലേഡി ശരിക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്ന സ്ത്രീയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് 10-25 വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുകയും അത് തിരിച്ചു വരാത്ത രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലും ഇൻ്റർവെൻഷനും വഴി തിരിച്ചു വരാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഇതുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം അവരുടെ ജീവിതം വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാത്തിനെയും അവർ ഫേസ് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് ഊർജം സംഭരിച്ച് ആയുർവേദ രംഗത്തും പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഈ ഓട്ടിസമിലെല്ലാം വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്, കുട്ടികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിലും കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് പേരിൽ ഡോക്ടർ രശ്മി പ്രമോദിന് നമ്മൾ ഭാവന അവാർഡ്സ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രജനീഷ് ഹെൻറി, അദ്ദേഹം ബ്ലൈൻഡ് ക്രിക്കറ്റേഴ്സ്, ഇന്ന് വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ്. വിശ്വതലത്തിൽ, ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ മാത്രമല്ല ഏഷ്യ തലത്തിലും വേൾഡ് തലത്തിലുമൊക്കെ ഭാരവാഹിത്വം വഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഒരു ടീച്ചറാണ്, ബ്ലൈൻഡാണ്. അദ്ദേഹം കേരള ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു. പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ബ്ലൈൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ ഭാഗമായി അത് രജനീഷ് ഹെൻറിക്കാണ് കൊടുത്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത് ജിജുമോൾ, കൈയില്ലാത്ത കുട്ടി. നിങ്ങൾ പേപ്പറിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, കാലുകൊണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയും കാലുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്ന കുട്ടി. ആ കുട്ടിക്കാണ് കൊടുത്തത് ജിജുമോൾ പേര്. വളരെ വളരെ ഫേമസ് ആയൊരു
കുട്ടിയാണ്, നല്ലവണ്ണം പടം വരയ്ക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. പിന്നെ ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ, നമ്മൾ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുണ്ടാകുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഭയങ്കരമായ തരത്തിലുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇത്തവണ നമ്മൾ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ജോളി ജോസഫ്, അദ്ദേഹം ഡയറക്ടർ ഓഫ് തക്ഷൻ ക്രിയേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഊർജ. കൂടാതെ 2 പേർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അനീഷ് രാജൻ, അദ്ദേഹം വേൾഡ് കപ്പ് ഫോർ ഡിസേബിൾഡ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാവുകയും ബെസ്റ്റ് ബൗളർ അവാർഡ്, വിന്നിംഗ് ടീമിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയും ആ വിന്നിംഗ് ടീമിൻ്റെ ഭാഗമായി ബെസ്റ്റ് ബൗളർ എന്ന അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തി. അപ്പോൾ 2 വ്യക്തികൾക്കാണ് ഇത്തവണ നമ്മൾ ഭാവന അവാർഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങളോട് റോട്ടറി കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയും റോട്ടറി ഭാവനയുടെ തുടക്കവും ഭാവന സ്പർശം എന്താണെന്നും ഭാവന എന്താണെന്ന് നിങ്ങളിന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എൻ്റെ ഈ സംഭാഷണം കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ആൻഡ് ഐ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ദ വിന്നേഴ്സ്, ബോത്ത് ജോലി ആസ് വെൽ ആസ് അനീഷ്. All congratulations and all the very best. Thank you very much. President Rotarian Vijay Kumar, Rotary Club of Cochin International, District Director Rotarian Balgopal, Assistant Governor Rotarian Sadish Warrior, Event Chair Rotarian Vibin SR, and my dear friends, colleagues in Rotary Club of Cochin International. I'm extremely happy to be the part of this unique program, Bhavana 2021, organized by Rotary Club of Cochin International, a cultural festival for special children. And this is the 18th edition of RCI, and happy to learn that 1,500 students from 82 schools are participating in this unique program, wonderful program. This is an unique event for the special children, a platform for the special children to develop their talents and skills. My dear friends, in the current Rotary year 2021, we are focusing on 3 important verticals like youth, environment and shelter. Under the youth, we have several programs for the overall development of children. This program, Bhavana, will definitely add more color and vigor to this program. And I would like to congratulate the President Rotarian Vijay Kumar, Secretary Rotarian Sunil, and all the members of Rotary Club of Cochin International for initiating this program, especially in this pandemic situation. I wish all success, Godspeed. With your permission and blessings, I hereby inaugurate Bhavana 2021. Thank you and have a great day. District Governor Rotarian Jose Chaco, President of Rotary Cochin International, Rotarian Vijay, Rotarians and friends assembled virtually from all over the globe for the inauguration of this 18th edition of Bhavana 2021. A very good morning to you all. First of all, let me congratulate the President and the members of Rotary Cochin International for organizing Bhavana 2021, virtual cultural festival for special children. Bhavana, a unique youth festival for special children, is an annual signature project of Rotary Cochin International. I've personally been witness to the passion and energy with which the Rotarians of this great club go about organizing this event every year. In the past 1 year, life in general and the programs of Rotary in particular have been heavily disrupted because of the ongoing COVID pandemic. I am extremely gratified to note that even
this situation has not dampened the spirit and the passion of these Rotarians. They have converted the event into a virtual one and have actually scaled up the project. This year, the 18th edition of Bhavna will have the participation of 1,067 special children from 82 schools. The event will be going live on YouTube and Facebook for the next 3 days and is bound to make a huge impact in the lives of the differently abled children who will be participating. It's also very thoughtful of the organizers to arrange a gift for every participant, which will be distributed in their respective schools. This will definitely enhance their self-worth and be a huge moral booster. These few words, let me wish the organizers of Bhavna 2021 all the very best, and that this edition should be a resounding success. It's again also my fond wish that this event will get even bigger in the years to come, so as to reach more special children. Once again, my best wishes and thanks for the opportunity. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, റോട്ടറി കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ 18ാമത് ഭാവന കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരായ കലാകാരന്മാർക്കും കലാകാരികൾക്കും വിജയാശംസകൾ. കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ഈ ഓൺലൈൻ ഉദ്യമം ഒരു വൻ വിജയകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ ഇന്റർനാഷണൽ ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സിനെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രാജ്മോഹൻ നായർ. അടുത്തതായി 2021 ഭാവന അവാർഡ്സ് ആണ്. ഈ വർഷം SR പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 2 പേർക്കാണ് നമ്മൾ ഭാവന അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ 2 പേരെയും നമുക്കായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് റൊട്ടേറിയൻ റെജി റാമിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഓവർ ടു യു, റെജി. Thank you, Abhi. I have great pleasure in introducing the 2 awardees of Bhavana for this year. First, let me start with Jolie Joseph of Takshan Creatives. Based in Kochi, Takshan Creatives is a powerhouse of art where differently abled people craft personalized designs. Kriya range of products from Takshan Creatives are specially custom designed products crafted from natural wood like mementos, clocks, wall arts, unique photo frames, and many others. Whether you would like to gift it to someone or spruce up your interiors, they have a design solution for everyone. Jolly Joseph is the brain behind Takshan Creatives, who earlier worked as a graphic designer. Due to unfortunate circumstances, he was left paraplegic for life. Out of the many encounters he had with people who shared similar experience, his determination led him to begin Takshan Creatives, where the community of differently abled people would work together to create stunning products made of wood that would serve as a personalized gift, thereby also creating opportunities for themselves. Takshan Creatives is an entrepreneurial venture of Urja. Urja is a social enterprise for empowering differently abled community. Urja's innovative and well-devised learning system imparts the right skills and knowledge to the community to find successful careers and explore opportunities. With this, I introduce you to the Bhavana Award winner, Jolly Joseph. Thank you. Now going on to the second award winner of Bhavana Award. Well, let me bring your attention to the recently test series that we won in Australia. India was in Australia and won the test. So there was a quote when everybody was speaking about the win that India had in Australia. That India is a country with 1.2 billion population, and when you have 11 cricketers coming from there, you cannot beat them. The same is the situation here, because across India, cricket is a kind of a lifeblood. Everybody breeds cricket. Most of them love cricket and they all want to be into the cricket team.
It is very difficult to get into a cricket team even in a small place like Cochin. You need lot of enthusiasm. You have to go behind it, work for it. And one such person is Anish P. Rajan from Idukki. From his very young age, at the age of 10, he started playing cricket at the school level, at the college level, and he came out with flying colors. It was because of his zeal and enthusiasm that he represented Idukki in the under 17, the under 19, represented Central Zone in under 19, was the college cricket captain, and now he plays EDCA A division. Well, friends, despite of the many challenges that he had, he is a B.Tech in mechanical. Also his sister and also his brother, they are also engineers in IT, and they are pursuing a career in IT. Anish P. Rajan represented Indian cricket team in the World Disability Cricket Series, which was played in England. They played and they won by defeating the host in their country. And when the tournament was over, Anish P. Rajan was the best bowler of the series, taking 11 wickets. Not only as a bowler, when time required, he also contributed with his bat. And there were 2 striking runouts which stood out in the series. After the series, Anish P. Rajan said, "We can beat any cricket team, not only physically disabled team, but any team." That was the confidence that he had. Well, it was because of the iron determination and the strong will that Anish could do it. And of course, people like Anish require it in buckets to overcome the challenges. Anish is also nominated for the award of Sportsman of the Year this year for Malayala Manorama, and he is in the last 3. People like Anish P. Rajan are a great motivation to all of us. With this, I present to you the second awardee, Anish P. Rajan. Thank you. Thank you, Rotarian Reggie, for introducing the award winners for Bhavna Award 2021. Now let's have the award being presented to both of them. Let me now call upon District Governor Rotarian Jose Chacko, President Rotarian Vijay, District Director Rotarian Bala, AG Rotarian Satish to please step forward, and we will have the award given to Mr. Jolly first, and after that to Mr. Anish. Secretary Sunil also please step forward. Rotary Cochin International is proud to present the Bhavana Award 2021 to Mr. Jolly Joseph for his outstanding work for the disabled community. I request District Governor Rotarian Jose Chacko to give the award to Mr. Jolly Joseph. Thank you. Rotary Bhavana Award 2021 presented to Mr. Jolly Joseph. Mr. Jolly Joseph for being a role model to the community through his iron determination to strive to win against all odds and come out with flying colours. Rotary Cochin International salutes him for his zeal, enthusiasm and drive, overlooking his own difficulties. Signed Vibin SR, Bhavana Chair. Signed Vijay Kumar VK President, Sunil Kumar Secretary. 13th February 2021. Rotary Cochin International is proud to present the Bhavana Award 2021
to Mr. Anish P. Rajan for his outstanding role in disabled cricket. He has actually represented the World Cup 2021 for the disabled cricket tournament in international level. So we request Anish P. Rajan to come over, and I request Rotary District Governor, Rotarian Jose Chaco, to give him this award. Rotary Bhavana Award 2021 presented to Mr. Anish P. Rajan for his total commitment in promoting physically challenged cricket around the world. Rotary Cochin International salutes him for his zeal, enthusiasm and drive overlooking his own difficulties. Signed, Rotarian Vipin S.R. Bhavana Chair. Signed, Rotarian Vijay Kumar VK President. Signed, Rotarian Sunil Kumar Secretary. 13th February 2021. Congratulations, dear award winners, Jolly and Anish. We would now like to hear from you. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആവും എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. Let's hear from the acceptance speech from both of them, Anish and Jolly. Anish, please step forward. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, പ്രിയപ്പെട്ട പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഇവിടുത്തെ റൊട്ടേറിയൻസ് എല്ലാവരും ഈ ഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നു. ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു റോട്ടറി കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒരു ഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്. കാരണം ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കലാവാസന അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാനും അതിനുള്ള അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. അത് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പം. ഇപ്പം ഈ ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും അതൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഈ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീൽഡിലോട്ട് വരുമ്പം എനിക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കൈ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ എത്തിപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പം ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പോയാൽ അവിടെ എത്താൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൈ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം സാധിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയാൻ എനിക്കുള്ള ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, ഒരുപാട് അവഗണനകൾ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷൻ. നമ്മളെ സങ്കടപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം നമുക്ക് വിഷമം തോന്നണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. വേറെ ആരും കാരണം നമ്മൾ വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല, സങ്കടപ്പെടാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ ഈ അവഗണനകളെല്ലാം നമ്മളൊരു മോട്ടിവേഷനായിട്ടാണ് കാണാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും നമ്മുടെ ചുറ്റും. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്തുക, നിങ്ങളുടെ ഈ സ്കിൽസൊക്കെ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അംഗീകാരം തരിക, അതൊക്കെ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവായിട്ട് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും. അവരെ മാത്രം കാണുക, അങ്ങനെയുള്ള പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കാണുക. എന്താ പറയുന്നത്, പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക. നമുക്ക് ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളായിരിക്കണം പലർക്കും ഇൻസ്പിറേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, എൻ്റെ ഈ കൈയുടെ ഒരു കുറവ് വെച്ചിട്ട് എന്നെ ആരും അങ്ങനെ കാണാറില്ല. അപ്പം എന്നോടിപ്പം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അറിയാവുന്നവർ പറയുന്നത്, ദൈവം ഇവന് ഈ ഒരു കൈയും കൂടെ കൊടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നാ പറയാറ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ എന്നെ അവഗണിച്ചോന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. കാരണം ഞാൻ എന്നെ കളിയാക്കിയൊന്നും ഞാൻ മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യാറില്ല. കാരണം എനിക്കതൊന്നും വിഷമം തോന്നാറില്ല അങ്ങനെ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിരിക്കണം. നമുക്കതിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പം പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിനൊരു ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവം. അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണോ അത് സാധിച്ചെടുക്കുക, നമ്മുടെ പാഷനെ ഫോളോ ചെയ്യുക, അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാവന അവാർഡ് എനിക്ക് തന്നതിൽ റോട്ടറി കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണലിനും എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു അവാർഡ് ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് എന്നെ വിളിച്ചതിനും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്.
ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ നടത്താനും എല്ലാത്തിനും റോട്ടറി കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു അനീഷ്, ദാറ്റ് റിയലി വാസ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ്. സ്വന്തം പരിമിതികളെയും സ്വന്തം ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും ഒരു ചലഞ്ചായിട്ടൊരു മോട്ടിവേഷനായിട്ട് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ അനീഷിന് ചിയേഴ്സ്, 3 cheers to you. God bless you. May you come up much more higher up in life. Our support, our wishes will always be there with you. അടുത്തതായി നമുക്ക് ജോളിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കാം. ഓട്ട് യു ജോളി. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. ആദ്യമായി ഈ ഭാവന അവാർഡിലേക്ക് എനിക്കൊരു അവസരം തന്നതിന്, ക്ഷണിച്ചതിന് റോട്ടറി കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണലിന് ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു, എൻ്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും. ഇപ്പോൾ എന്നെ കാണുന്ന ഒത്തിരി പേരിലും അതിൽ ഡിസേബിലിറ്റി, ഡിഫറെൻ്റ് ഏബിൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ അവസ്ഥയിലുള്ളവരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നവരും എല്ലാവരും പല ഘട്ടത്തിലും കടന്നുപോയിരിക്കുന്ന മാനസിക വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സീറ്റിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ തരണം ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ കുറേ അനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. എല്ലാം പറയുന്നില്ല. എവറിത്തിങ് ഹാപ്പൻസ് ഫോർ എ റീസൺ എന്നുള്ളൊരു വാചകം എനിക്കിടയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് അനുഭവത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിതിനൊക്കെ തരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് പോലും ആ ഒരു റീസണാണ്. ഓരോന്നിലും ഓരോ റീസൺ കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വഴിയെ വരും. നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളതിന് ഈ റീസൺ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ റീസൺ അറിയുന്നവരെ കുറേ വിഷമങ്ങളുണ്ടാവും. ജോളി ഇനി വീൽ ചെയറിലായിരിക്കും എന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരെയും പോലെ ഞാനും ഒന്ന് ബ്രേക്കായി. ഒരു റീഹാബ് എക്സ്പീരിയൻസിലേക്കൊക്കെ പോയി എൻ്റെ ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ലൈഫ് പോസിബിളാണ് എന്ന് പതുക്കെ തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാരെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കാണാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പതുക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ ആ ഒരു റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടു തുടങ്ങി. ഞാൻ മുമ്പൊരു ജീവിതത്തിൽ എന്തായിരുന്നോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ലൊരു ജീവിതം ഇപ്പോഴാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ നമ്മളെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പോൾ റോട്ടറി പോലെയുള്ള സംഘടനകളും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, വീട്ടുകാരെല്ലാവരും സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ളൊരു നല്ല മനുഷ്യരും നല്ല ചിന്താഗതിയും ഒത്തിരി സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നിനും ഈ ഡിസബിലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു തടസ്സമല്ല. എവറിത്തിങ് ഹാപ്പൻസ് ഫോർ എ റീസൺ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലുണ്ടാവണം എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു ജോളി. എവറിത്തിങ് ഹാപ്പൻസ് ഫോർ എ റീസൺ. എന്തും സംഭവിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്. എന്തും സംഭവിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നല്ലതിനു വേണ്ടി എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംഭവിച്ച ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഇന്ന് തക്ഷൻ ക്രിയേറ്റീവ്സ് എന്ന സംഘടന നടത്തുന്നു. ഒരുപാട് നല്ല വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന ജോളിക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ സർവേശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും ആശംസകളും എന്നും കൂടെ ഉണ്ടാകും. Thank you, both of you, Jolly and Anish. RCI is honored by presenting this award, Bhavana Award, to both of you. Thank you. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. റോട്ടറി ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ഭാവന കലോത്സവം ഈ വർഷം സാമൂഹിക നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ പേരിൽ ഓൺലൈനിലാണ് നടത്തുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഓൺലൈനിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഊർജവും ആവേശവും സന്തോഷവും ഒന്നിനും ഒരു കുറവ് കൂടാതെ ഗംഭീരമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിഷ് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എൻ്റെ എല്ലാ ബെസ്റ്റ് വിഷസും അറിയിക്കുന്നു. കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ദിവസം വലിയ സന്തോഷവും വലിയ ഉത്സാഹവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നമസ്കാരം. റോട്ടറി കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ എല്ലാ വർഷവും നടത്തി വരുന്ന ഭാവന എന്ന കലാശേഷിയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, അത് 18ാമത്
ഭാവന കോമ്പറ്റീഷൻസ് നടത്തപ്പെടുകയാണ്. ഒരുപാട് സർഗശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾ, എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പരിമിതികളെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്ന കുട്ടികളാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും എന്നാൽ കലാസൃഷ്ടി ഒരുപാട് ഉള്ള, കലാവൈഭവങ്ങൾ ഒരുപാടുള്ള കുട്ടികൾ. ഞാൻ നേരിട്ട് ഭാവനയുടെ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭാവന ഓൺലൈനായിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും 60 സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി ഏകദേശം 1000-ഓളം കുട്ടികളാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. കോവിഡിന് ഒരുപാട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങളും സന്തോഷവും എല്ലാം നൽകുന്ന ഭാവന എന്ന ഈ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ട് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഓഫ് കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണലിന് ഭംഗിയായി ഈ വർഷവും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ എല്ലാ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ച് ഈ ഒരു ചടങ്ങ്, ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുകയാണ്. Friends, now we move on to the felicitations. We have with us Rotarian Balagopal, who is the District Director of Cochin Region. Bala, as he is known among the RCIans and mostly in the Rotary fraternity, is a very close friend of RCI. He has been associated with us right from our charter days. Even before the club got chartered, he had come to our club as a guest, and today he is no more a guest, he is as good as a member for us. Bala, please step forward and offer felicitations for Bhavna 2021. Over to you. Thank you, Abhi. President Vijay, Chairman of Bhavna Rotarian Vipin, District Governor Jose Jaco, my dear RCNs, participants, parents, ladies and gentlemen. For the last 18 years, Rotary Club of Cochin International has been organizing this very special program, Bhavana. And it has been my good fortune to associate with during all these years. Sometimes I could very actively participate. Sometimes maybe I will come just for 5 minutes or 10 minutes and attend the program. Friends, whenever I have attended, I have been inspired by the performance of these children, the way they compete in these items, the free-flowing fun and enjoyment they derive without any element of competition that we usually see in such competitions. They enjoy the program, and it's a moving, it's a touching experience. I take this opportunity to congratulate Cochin International for organizing a program of this nature continuously, without interruption, all these 18 years. And this year, when the mankind, the world over, was facing this challenge, I for one thought that maybe we will have a first interruption. But Cochin International being what they are, they found it as an opportunity and conducted this program in a much bigger scale, where we have participation from all over Kerala. Again, hats off to you, Rotary Club of Cochin International, for conducting this program on the virtual platform. And I consider my very good luck to be present here and felicitate both international and the participating teams and the wonderful, wonderful little children who are participating in this. Good luck and Godspeed. Thank you. കൊച്ചിൻ റോട്ടറി ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ഭാവന യുവജനോത്സവം ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ ഒരു മത്സര രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വേന്യൂ ഭാവന. അത് വ്യത്യസ്തമായൊരു അനുഭവമാണ്. 2006 തോന്നുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായി ഭാവനയുടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണറായി അവിടെ വരുന്നത്. അതിനുശേഷം നേരിട്ട് വന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും എളിയ സംഭാവനകളിലൂടെ ഞാനും ഭാവനയുടെ ഭാഗഭാക്കായിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 60 സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി അനേകായിരങ്ങൾ വരുന്ന കൊച്ചു വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ, അവരുടെ ട്രെയിനേഴ്സ്, അധ്യാപകർ, അതുപോലെ തന്നെ റോട്ടറിയുടെ പ്രവർത്തകർ, ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഭാവന ഒരു വലിയൊരു സംഭവമാക്കി, ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ദൃശ്യ ശ്രവ്യ അനുഭൂതിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന് എൻ്റെ സർവ്വ ആശംസകളും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്നേഹാദരങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ജ്യോത്സ്ന.
റോട്ടറി കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ നടത്തുന്ന ഭാവന 2021 എന്ന കലോത്സവത്തിന് എൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് അവരവരുടെ കഴിവുകൾ തെളിയിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായി തീരട്ടെ ഇത്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കാനും ഒരുപാട് ആഘോഷിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു അവസരമായി മാറട്ടെ. ഈ ഒരു പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ഈവൻറ്റ് നടത്തുന്ന റോട്ടറി കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണലിന് എൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും. മേ ദിസ് ഈവൻറ്റ് ബി എ ഗ്രേറ്റ് സക്സസ്. താങ്ക് യു. ഹായ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ മുന്ന സൈമൺ. റോട്ടറി ഇൻ്റർനാഷണൽ കൊച്ചിൻ്റെ 18ാമത് ഭാവന കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും കലാകാരികൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ. ഈ ഓൺലൈൻ ഉദ്യമം ഒരു വൻ വിജയമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഗുഡ് ലക്ക്. അടുത്തതായി ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ തന്നെ മെമ്പർ, ഞങ്ങളുടെ RCIയുടെ അഭിമാനമായ റൊട്ടേറിയൻ സതീഷ് വാര്യർ, നമ്മുടെ റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണർ. സതീഷ്, പ്ലീസ് കം ഓവർ ഫോർ ദ ഫെലിസിറ്റേഷൻ. Thank you, Ebi. Respected President Vijay, Secretary Sunil, DG Rotarian Jose Chaco, other dignitaries assembled here, my dear participants of Bhavana, a warm good evening. You all know cricket unites India, and it's Bhavana which unites RCI. I would say definitely Bhavana is the one and only reason for us to believe in ourselves that we are contributing to the society around us. Of course, as our charter president said, our first Bhavana recipient, Rotarian Anjan Satish, he is a Rotarian now. I would say that is the best moment I ever had in my Rotary life when I inducted Anjan Satish as our honorary member of RCI. Of course, he has done a lot in not only prior to him being a Rotarian and after that being with us. Whatever you see behind us is all contribution of Anjan. The differently abled or the specially abled kids are the people who drive RCI in making Bhavana year after year with the same vigor and the same effort. Of course, we are not able to meet together. We are missing the in-between നമ്മുടെ ഡാൻസും ബ്രേക്കിലുണ്ടാവുന്ന ഡാൻസും പ്രോഗ്രാമും എല്ലാം, യുവർ മോണോ ആക്ട്സ്, നിങ്ങളുടെ ഓരോ ആൾക്കാരും വന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ, ദീസ് ആർ ഓൾ സംതിങ് വിച്ച് വി ആർ മിസ്സിങ്. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി the time will change. We will definitely get back to the same floor, maybe in the years to come, for us all to get together in the next edition, particularly maybe the 19th time we are going to have the Bhavana. And of course, wishing each one of the participants, teachers, their parents, and we all at RCI the best wishes. Thank you. നമസ്കാരം, ഞാൻ അപർണ ബാലമുരളി. റോട്ടറി കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ 18ാം ഭാവന കലോത്സവത്തിന് എന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരാണ്. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വലിയ വിജയമാവട്ടെ. അതുമാത്രമല്ല, ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇതൊരു ഒരു വലിയ സെലിബ്രേഷൻ ആവട്ടെ. മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷവും എന്താ പറയുക കളേഴ്സും നൽകുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെലിബ്രേഷൻ ആവട്ടെ, പ്ലാറ്റ്ഫോം ആവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഭാവന 2021 റോട്ടറി കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ എല്ലാ വർഷവും നടത്തിവരുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു അവാർഡ് വിന്നറും കൂടിയായിരുന്നു 2019. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു എഫേർട്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ പരിമിതികളെ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് വരാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബ്രിഡ്ജാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. നമസ്കാരം. റോട്ടറി കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ വർഷവും നടത്തിവരുന്ന ഭാവന കലോത്സവം
സമൂഹത്തിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും കലാപ്രകടനം. ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയാനുള്ളത്, അവരുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ കഴിവുകളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ചില വൈകല്യങ്ങൾ, ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അതൊക്കെ വേണ്ട വിധത്തിൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു അവസരത്തിലൂടെ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളതിൻ്റെ മാക്സിമം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയും. ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടുപേരെ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന്, ഇവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ശിക്ഷകർ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകർ. മറ്റൊന്ന് ഈ റോട്ടറി പോലത്തെ സംഘടന. കാരണം ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വേണം. ഇത്രയും പേരെ, ഞാൻ കേട്ടത് ശരിയാണെങ്കിൽ 1000-ഓളം കുട്ടികൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്. 60ഓളം സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും മറ്റുമായി ഇത്രയും പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കോവിഡ് മഹാമാരി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺലൈനായി നടത്തുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കലോത്സവം ഒരുപാട് അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയംഗമായ എല്ലാ ആശംസകളും അർപ്പിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഹായ് എവരിവൺ, നമസ്കാരം. ഞാൻ രജിത് മേനോൻ. റോട്ടറി കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണലിൻ്റെ 18ാമത് ഭാവന കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കൊച്ചു കലാകാരന്മാർക്കും കലാകാരികൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. May this be a huge success. God bless you. Friends, as we come towards the end of the formal inaugural function, let me now call upon the Secretary of Rotary Cochin International, Mr. Sunil Kumar, to propose the official vote of thanks. Thank you. RCF President Rotarian Vijayakumar, District Governor Rotarian Jose Chacko, DD Rotarian Balagopal, AG Sadish Warrior, GGR Rotarian Saju Jose, Bhavana Chair Rotarian Vipin SR, dignitaries at the table, and everybody in the audience, a warm good evening to you all. The 18th Bhavana has been inaugurated, and we see the month-long effort of the club entering into the final stage. We have the Bhavana being conducted in the way suited to the changing time. We are following all the COVID protocol, and we are conducting the festival on a virtual platform. Thank you, District Governor, for sparing your valuable time and coming to the studio to inaugurate the festival. RCNs, participants, and their near ones are thankful to you. Thank you very much, sir. District Director Rotarian B. Balagopal is like a member of RCA. He has been at all our functions and some of our family meetings ever since it chartered. As always, you have been with us for Bhavana this year. Thank you, sir, for your support. The Assistant Governor, this time also from our club, Rotarian Sadish Warrior, has been along with us for all club activities and is great support. Thank you, AG, being with us. Would like to thank Bhavana awardee Mr. Anish P. Rajan and Mr. Jolie Joseph for accepting the Bhavana awards. Thank you, Mr. Anish, and thank you, Jolie. Many well-wishers have felicitated the festival. On behalf of RCI, I take this opportunity to express our sincere thanks for them for their valuable support and offering their respective felicitations. Once again, thank you all. This year, format brought up a challenge for RCA. Conceptualizing the new ideas and executing it required a lot of discussion efforts in new direction. Communicate the format to the schools, making them upload the videos and going through the more than 600 videos, coordinating with the judges, and finally putting together the hands of RCI, as usual did with ease and have made it a memorable event. A very special thank to all the hands, and thank you so much. The virtual part was singly handled by and executed by our charter member, Rotarian Shaju David. All of us were indebted to you. Thank you, Saju. I like to thank entire team of judges for helping us for conducting
this competition smoothly. Past President Rotarian Abraham George as the anchor of the show for the whole day. Thank you for the support and the smooth conduct of the show. I also thank the past President Rotarian Jibu Paul for his all support. Special thanks to our sponsors, VGuard and Rotarian Arun Reddy from Hotel Brindavan. I like this opportunity to thank our GGR, Rotarian Saju Jose, the President Rotarian Vijay Kumar, Bhavana Chair Rotarian Vipin SR, our Charter President SR Nair, and Rotarian Preeti Devi and our Aunt Suma Pradeep. Our thanks goes to Mr. Manoj, owner of the Royal Vision Studio, for providing all the facilities, and many thanks to his editor-in-chief, Mr. Vikas, for editing more than 600 videos. And I also thank all the staffs of the Royal Vision and all the members of RCA family, Rotarians of the district, participants, and guests. Thank you.